હોકીના ક્ષેત્રે આગવી ઓળખ બનાવનાર હોકીના જાદુગર મેજર ધ્યાનચંદના જન્મદિવસને રાષ્ટ્રીય રમત દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, જે આપણા દેશમાં દર વર્ષે 29મી ઓગસ્ટના રોજ મેજર ધ્યાનચંદના માનમાં મનાવવામાં આવે છે. તો આવો રાષ્ટ્રીય રમત દિન નિમિત્તે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાના રિજનલ ડિરેક્ટર શ્રી R.K. નાયડુ પાસેથી રમતગમત ક્ષેત્રે થતી પ્રવૃત્તિઓ વિશે માહિતી મેળવીએ. आप सभी को पता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण पश्चिम क्षेत्र जो सेक्टर 15 गांधीनगर में यहाँ पर है, ये 1987 में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से लैंड ली थी, करीब 70 एकड़, और आज ये बहुत बड़ा स्वरूप लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी फैसिलिटीज़ डेवलप हुई है. यहाँ पर हर प्रकार की रहने की व्यवस्था है, AC की व्यवस्था है, इंडोर फैसिलिटीज़ है, स्विमिंग पूल है और बच्चों के हॉस्टल्स है बॉयज़ एंड गर्ल्स के. आज हमारे पास STC में करीब 300 बच्चे हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में करीब 50 बच्चे हैं. अभी नेशनल कैंप चल रहा है कबड्डी का. इस तरह की नेशनल लेवल की एक्टिविटी में पश्चिम विभाग केंद्र ने बहुत अग्रणी से सहभाग किया है और नोडल सेंटर यहाँ इंडिया का शुरू होने जा रहा है, जो दिव्यांग लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है. 29 अगस्त का जो हमारा प्रोग्राम है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ध्यानचंद डे के नाम से मनाया जाता है. पूरे भारत में सारे भारतीय खेल प्राधिकरण के 10 रीजनल सेंटरों में और उनके सब सेंटरों में करीब 100 सेंटरों में ये प्रोग्राम मनाया जाता है. इसका प्रारूप यह होता है कि 1 से 2 खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सारे लोग भारतीय खेल प्राधिकरण के खिलाड़ी वो गेम खेलते हैं और उस दिन पूरे साल भर में जो अचीवमेंट हुआ है बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, स्टेट लेवल पे तो है ही है, अब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस है उनको सराहा जाता है और वो बच्चों को मेडल और पुरस्कार दिए जाते हैं. और ख़ास करके हमारे डिपेंडेंट्स हैं, हमारे जो सहकर्मी हैं, उनके बच्चे जो अचीव करते हैं, इवन एजुकेशन में भी जो बच्चे अच्छा अचीव करते हैं, तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एनकरेजमेंट के दृष्टि से एक प्रोग्राम किया जाता है और वो दिन भर सुबह शुरू होता है 7 बजे और वो 2 मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन में लेके हम लोग शाम में उसकी समारोह करते हैं. इस साल भी हम लोग 29 अगस्त को हैंडबॉल, बिकॉज इस साल हम लोगों ने हैंडबॉल की शुरुआत बड़ी अच्छी तरीके से की है. जैसे आप सभी को पता है कि मैं भूतपूर्व कप्तान रह चुका हूँ, एशियन गेम्स में खेला हूँ और हैंडबॉल में मेरा काफ़ी 30 साल से इन्वॉल्वमेंट रहा है. और आज भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से हैंडबॉल का पूरा देखरेख गांधीनगर सेंटर में होती है. पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में इंटर जोनल टूर्नामेंट जीता है. 10 जोन की टीमें हैंडबॉल की आती है, उसमें गांधीनगर ने चारों ग्रुप में विजेता प्राप्त हुआ है. तो हम लोग इस बार हैंडबॉल डे के रूप में ध्यानचंद डे का प्रोग्राम रखने वाले हैं. अच्छा सर, किसी को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रवेश लेना हो तो नॉर्मल किस तरह की कार्यवाही होती है और किस तरह का एडमिशन होता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आप भारतीय खेल प्राधिकरण ओलंपिक के खिलाड़ियों की तैयारी से लेके तो सबसे पहले तो नीचे ग्रामीण के खिलाड़ियों की भी कोचिंग करता है. हमारे पास डिफरेंट स्कीम है. यदि आप बच्चा आपका स्टेट लेवल पे खेल चुका है और पदक लिया हुआ है तो उसको डायरेक्ट स्कीम में लिया जाता है, जिसका सारा खर्चा भारतीय खेल प्राधिकरण देता है. और यदि वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा खेल रहा है और पदक नहीं लिया है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर कोचेस हैं. मेरे यहाँ पर 32 कोचेस 12 गेमों में अवेलेबल है और पूरे राजस्थान भी मेरे अंडर में है और गुजरात भी. तो टोटल मिला के मेरे पास 80 कोचेस काम कर रहे हैं. तो बच्चा प्रतिभाशाली हो ना हो, यदि पहले दिन से उसको स्विमिंग सीखना है, क्रिकेट सीखना है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, जिम्नास्टिक्स, 6 साल की उम्र से लेके हम लोग बच्चों का प्रशिक्षण करते हैं. लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरी में है. पहले प्रशिक्षण पे एंड प्ले में होगा. यदि वो बच्चा क्लब लेवल पे जीतेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीतेगा तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा. फिर स्टेट लेवल पे आने के बाद वो बच्चे को स्कीम में लिया जाएगा. तो हम लोग ग्रास रूट लेवल से कोचिंग करते हैं, सारे लोगों का यहाँ पर कोचिंग करते हैं. और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास योगा और एरोबिक्स स्पेशली महिलाओं के लिए चल रहा है. सीनियर सिटीजन के लिए हम लोगों ने कंसेशन और बहुत मिनिमम रेट में फैसिलिटीज़ दी है. अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का पूल है और हमारे पास मल्टी जिम है अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का, योगा सेंटर है. तो ये सारी सुविधाएं हमारे आसपास के गांधीनगर के सारे लोग ले पा रहे हैं. उनके बच्चे, माता पिता और सीनियर सिटीजन, इन सब की यहाँ पर व्यवस्था है. वॉकिंग से लेके तो कोचिंग तक का जिस तरीके का आप चाहोगे उस तरीके का भारतीय खेल प्राधिकरण
इस संबंध में सहकार्य कर रहा है। सर, ऐसा है कि खेल में भाग लेना, पार्टिसिपेट होना, उसके साथ साथ मेडल भी मिलना जरूरी है। तो हमारे गुजरात में, आपके साई में ऐसे कोई बच्चे आगे गए हैं रिसेंटली कि जिन्हों को अच्छी कंपटीशन में भाग लिया और अच्छा मेडल और गुजरात का नाम रोशन किया हो? भारतीय खेल प्राधिकरण के 3 पहलवानों ने वर्ल्ड स्कूल में, अभी वर्ल्ड स्कूल गेम्स हुए पिछले 15 दिन पहले, वहां पर उन्होंने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल लिया है। अमीन कुरैशी बच्चा है, दूसरा ज्योति सिसोदिया जो मेरा प्यून है, जो बच्चा बाहर खड़ा हुआ उसकी बेटी है, और तीसरी बेटी हमारी बड़ौदा की है। 2 लड़कियों ने और 1 लड़के ने पहली बार गुजरात के इतिहास में वर्ल्ड स्कूल गेम में मेडल लिया है। उसी तरह पहली बार साउथ एशियन गेम्स में मेरे कबड्डी खिलाड़ी 4 खेल रहे हैं, जिनका नाम है राहुल चौधरी, संदीप नरवाल जो प्रो कबड्डी के हीरो है, उसके बाद में मोहित चिल्लर और दीपेश हुडा। ऐसे 4 लड़के हैं जो मेरे पास अभी यहाँ पर अवेलेबल है कबड्डी कैंप में, और वो मेरे साथ पिछले 10 सालों से है। जयवीर शर्मा उनका कोच है। जूनियर एशियन कबड्डी में मेरे 4 बच्चे खेले हैं गांधीनगर के, 2 लड़कियां खेली है। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ मेडलिस्ट आपको बताए, लेकिन करीब हमारे 15 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेले हैं और 30 से 35 बच्चों ने नेशनल मेडल लिए हैं। और 7 गेमों में गुजरात को स्कूल नेशनल में मेडल मिला है। आपने देखा है गुजरात सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण और गुजरात सरकार के समन्वय से पहली बार स्कूल नेशनल में हमको मेडल मिलना शुरू हुआ है। पहले आते थे 1 या 2 गेम में, लेकिन हम अब 5 से 7 गेमों में ला रहे हैं, और इसमें खिलाड़ी सारे हमारे हैं। और सेंटर ऑफ एक्सलेंस की जो स्कीम बनी है, प्रधान साहब ने शुरू की, उसका बड़ा अच्छा समन्वय हो रहा है। हम दोनों का जो स्कीम चल रही है, जिस तरीके से आने वाले टाइम में आप देखोगे कि गुजरात स्पोर्ट्स में सिर्फ प्रतियोगिता में सहभागी नहीं रहेगा, मेडल लेगा, ये ऐसी उम्मीद है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई गुजरात के लिए भी। हम ये जानना चाहते हैं कि इस दिन के परिप्रेक्ष्य में जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, उसके पेरेंट्स और उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स में आना चाहिए? जैसा कि गुजरात पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल बिजनेस बन करके फेमस है, कहीं कोने में चले जाइए, गुजराती आदमी सच्चा और अच्छा बिजनेस करने के लिए माना जाता है। मैं चाहूंगा कि उनके बच्चे, जैसे मोदी जी कहते हैं कि खेलो और खिलो, आप मानिए कि उनकी एफिशिएंसी, यदि खेलना शुरू कर देंगे, उनकी एफिशिएंसी बिजनेस में और पढ़ाई में more than 25% इंक्रीज होगी। बिकॉज रिएक्शन टाइम, बॉडी ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओवरऑल कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, ये जो चीजें स्पोर्ट्स में आती है, यदि गुजराती व्यापारी का बच्चा खेलने लगे तो मुझे लगता है कि जो आज गुजरात के लोगों ने इतना नाम कमाया है बिजनेस में, और यदि स्पोर्ट्स में उनके बच्चे आएंगे, न सिर्फ मेडल लेंगे, वो बच्चे ज्यादा एक्टिव और लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएंगे। રાષ્ટ્રીય રમત દિન ઉજવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાત રાજ્યમાં રમતગમત ક્ષેત્રે વર્ષ દરમિયાન થતી પ્રવૃત્તિઓ વિશે માહિતી આપશે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના ડાયરેક્ટર જનરલ શ્રી સંદીપ પ્રધાન। ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેલાડીઓને ઘનિષ્ઠ તાલીમ અપાય અને ગુજરાતનું અને દેશનું નામ રોશન કરે, એ આશયથી 1995માં સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતની શરૂઆત કરવામાં આવી। સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત એક સ્વાયત્ત સંસ્થા ગુજરાત સરકારના હેઠળ કામગીરી કરે છે, જેનો મુખ્ય હેતુ સારા ખેલાડીઓ શોધવા અને તેમને ટ્રેનિંગ આપી અને નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પહોંચાડવાનો છે। આ સંદર્ભમાં 2010ની આપણે જો વાત કરીએ તો તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ખેલ મહાકુંભ, જે ખૂબ મોટા કક્ષાએ એક કોમ્પિટિશન ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે છે, તેમની શરૂઆત કરી હતી। એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ ટેલેન્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન અને ખેલકૂદનું વાતાવરણ રાજ્યમાં નિર્માણ થાય, એવા આશયથી જે આ ખેલ મહાકુંભ શરૂઆત કરેલી છે, એ લગભગ 70 કરોડ રૂપિયાના દરેક વાર્ષિક બજેટ એમનું છે, જેમાં સ્પેશિયલ મહાકુંભ, જે જનરલ ખેલ મહાકુંભની સાથે સાથે એ આપણી જે 4 સ્પેશિયલ કેટેગરીઝ જે છે, એનો પણ ખેલ મહાકુંભમાં આપણે આયોજન કરીએ છીએ। આ ખેલ મહાકુંભ લગભગ 2 મહિના ચાલે છે, જેમાં ગ્રામ્ય કક્ષાએથી અને શાળા કક્ષાએથી 20 લાખથી ઉપરાંત ખેલાડીઓ ભાગ લે છે, જેમાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ, તાલુકા કક્ષાએ, જિલ્લા કક્ષાએ અને રાજ્ય કક્ષાએ આ વર્ષે તો 30 અલગ અલગ રમતોમાં 500 ઉપરાંત ઇવેન્ટ રમાડવામાં આવશે, જેના મેનેજમેન્ટમાં જ ઓછામાં ઓછા 70,000 થી 75,000 વોલેન્ટિયર્સ અને વ્યવસ્થાપકો ભાગ લેતા હોય છે।
આ ખેલ મહાકુંભમાંથી જે ગ્રામ્ય કક્ષાએથી સારા ખેલાડીઓને અમે તારવીને એમનો અમે સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલ એક યોજના સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. એ સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલ અમે એડમિશન આપીએ છીએ. એટલે તાલુકા કક્ષાએ જે ખેલાડીઓ અમે ઓળખીએ છીએ જેના માટે મોટર એબિલિટીઝની ટેસ્ટ આવે છે, સાયન્ટિફિક ટેસ્ટ, એ ટેસ્ટને અમે સ્પોર્ટ્સના ભાગરૂપે એને અમે ઇન્કોર્પોરેટ કરેલી છે એથ્લેટિક્સના ઇવેન્ટ સાથે, જેમાં 30 મીટર અને સ્ટેન્ડિંગ બ્રોડ જમ્પ જેવી ઇવેન્ટ કરીએ છીએ. અંડર 9 અને અંડર 11 એવા વયજૂથમાંથી અમે સ્પર્ધાઓ કરીને એવા ખેલાડીઓને શોધીએ છીએ અને એમનો પછી રાજ્ય કક્ષાએ ટેસ્ટ કરી અને ગત વર્ષે લગભગ અમે 700 ખેલાડીઓને 16 વિવિધ સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલમાં એડમિશન આપ્યું, જ્યાં તમામ ખર્ચ, રહેવાનો, જમવાનો, ટ્રેનિંગ, એ તમામ ખર્ચ અને અભ્યાસ માટેનો ખર્ચ પણ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે. અને એનું ટોટલ મેનેજમેન્ટ છે એ જે શાળાઓ સાથે અમે પાર્ટનરશિપ કરેલી છે એ શાળાઓ મારફતે અભ્યાસનું અને એનું રહેવા જમવાનું મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે છે. આ એક આપણે સરકારે યુનિક યોજના શરૂ કરેલી છે, જેમાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ આપણી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ પણ ન હોય અને દરેક ખેલાડી એ રમત રમી પણ ન શકે. તો એવા સારા 9, 10, 11 વર્ષના ખેલાડીઓને આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને એમાંથી હવે નેશનલ, ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ ખેલાડીઓને લઈ જવાનો આપણો આદેશ છે. હવે નેક્સ્ટ 1 કે 2 વર્ષમાં દરેક જિલ્લામાં એક સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલની સ્થાપના થાય એવું અમારું એક અમે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ. તદુપરાંત વિવિધ જગ્યાએ નડિયાદ, અમદાવાદ, વડોદરા અને ભાવનગર એવી જગ્યાએ આપણે 10 થી 11 રમતોની નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાના એક્સપર્ટ કોચીસને બોલાવીને એકેડેમીઝની શરૂઆત કરેલી છે, જ્યાં અમે ખેલાડીઓને ડાયટ પણ ખૂબ સારી ક્વોલિટીનું આપીએ છીએ. એની સાથે સાથે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ અને અન્ય સાયકોલોજીસ્ટની પણ આપણે વ્યવસ્થા કરેલી છે. અને આ જે એકેડેમીઝ છે એ ધારો કે વડોદરામાં પીટી ઉષાના માર્ગદર્શન હેઠળ એથ્લેટિક્સ એકેડેમી શરૂ કરેલી છે. ફુલેલા ગોપીચંદના માર્ગદર્શન હેઠળ બેડમિન્ટન એકેડેમી વડોદરામાં છે. ગગન નારંગના માર્ગદર્શન હેઠળ રાઇફલ શૂટિંગની એકેડેમી શરૂ કરેલી છે. ધનરાજ પિલ્લાઈ સાહેબ દ્વારા વડોદરાની એકેડેમીનું સંચાલન જોવામાં આવે છે. તદુપરાંત નડિયાદમાં પણ અમે એક્સપર્ટ એકેડેમીઝ શરૂ કરેલી છે. તો હવે એક્સપર્ટ એકેડેમીઝમાં એ ખેલાડીઓને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ તૈયાર કરવા માટે એમને જે પૂરતું ડાયટ જોઈએ અને એમાં પણ અમે એમનો શાળા અને કોલેજનો તમામ ખર્ચ સરકાર દ્વારા આપણે કરીએ છીએ. એ તમામ વ્યવસ્થા સરકાર હવે ગોઠવી રહી છે. તો આજની તારીખમાં અંદાજે 300થી વધારે ખેલાડીઓ આ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમીઝમાં ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છે, જેમાં દિવસમાં ઓછામાં ઓછી 4 થી 5 કલાકની ઘનિષ્ઠ તાલીમ આપવામાં આવે છે. એટલે ગ્રામ્ય કક્ષાનો જે રો ટેલેન્ટ છે એ એકવાર આઈડેન્ટિફાય થાય એટલે એને સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલમાં અને સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલમાંથી ખેલાડી તૈયાર થાય તો એને એકેડેમીમાં આપણે એડમિશન આપી અને આ રીતે આપણે ટેલેન્ટ આઈડેન્ટિફિકેશન અને નર્ચરિંગ માટેનો મોડેલ ગોઠવેલું છે. તદુપરાંત અમુક રમતો એવી છે કે જેમાં મેક્સિમમ ખેલાડીઓ શહેરમાં છે અને એ લોકો એકેડેમીમાં ન આવે એવા સારામાં સારા ખેલાડીઓને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ તાલીમ આપીએ અને તૈયાર કરીએ. એના માટે શક્તિયુત યોજના પણ સરકાર ચલાવે છે, જેમાં એક ખેલાડી દીઠ મહત્તમ 1 વર્ષ માટેના 25 લાખ રૂપિયાની પણ સહાયતા આપવામાં આવે છે. એ યોજના અંતર્ગત માના પટેલ અને નીલ કોન્ટ્રાક્ટરને સરકાર દ્વારા 6 મહિના ત્યારે અમેરિકા પણ અમે ટ્રેનિંગમાં મોકલ્યા હતા અને અમારું ટાર્ગેટ ઓલિમ્પિકમાં ક્વોલિફિકેશનનું હતું, પરંતુ તેઓ ક્વોલિફાય થઈ શક્યા નહીં. આ સ્કીમમાં અન્ય ઘણા બધા ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ થયેલો છે કે જેમાં હરમિત દેસાઈ, માનવ ઠક્કર અને સ્વિમિંગના ખેલાડીઓ છે, લોન ટેનિસની અંકિતા રાયના, ઝીલ દેસાઈ જે હવે ઇન્ડિયા નંબર 1 છે અંડર 18માં. તો એમને ટ્રેનિંગ માટે પણ અમે ફોરેનમાં મોકલીએ છીએ. એમને ટુર્નામેન્ટ રમવા માટે પણ અમે એક્સપેન્ડિચર ખર્ચ આપીએ છીએ. એમને જો એક્સપર્ટ કોચ બોલાવવો હોય અહીંયા ઇન્ડિયામાં ટ્રેનિંગ માટે તો એ પણ સહાયતા આપણે આપીએ છીએ. તદુપરાંત ગુજરાતના અન્ય 1400 જેવા ખેલાડીઓ જે રાજ્ય કક્ષાએ પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે 21 અલગ અલગ રમતોમાં, એમને પ્રતિ ખેલાડી 65,000 રૂપિયા વાર્ષિક સ્કોલરશિપ આપવાની અમારી સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ બિન નિવાસી એક યોજના છે કે જે અમે ખેલ મહાકુંભ બાદ બધા ખેલાડીઓને આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને સમર કેમ્પ કરીએ છીએ. જે ખેલે ગુજરાત 2 વર્ષથી સમર કેમ્પ અમે કરીએ છીએ રાજ્ય કક્ષાનો. ત્યાં પણ અમે એક્સપર્ટ કોચિસ બોલાવીએ છીએ અને એ કેમ્પ દરમિયાન આ ખેલાડીઓની અમે પસંદગી કરીએ છીએ. તો આવા 1400 ખેલાડીઓને રૂપિયા 65,000 વાર્ષિક સહાયતા આપવાની યોજના છે. હવે આ ખેલાડીઓ જ્યારે સ્પર્ધામાં કૌશલ્ય બતાડે તો એમને એન્કરેજ કરવા માટે પણ ખેલ પ્રતિભા પુરસ્કાર યોજના સરકાર દ્વારા શરૂ કરેલી છે, જેમાં ઓલિમ્પિક માટે 5 કરોડ, 3 કરોડ અને 2 કરોડ ગોલ્ડ, સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ માટે સરકારે ઇનામ જાહેર કરેલા છે. એટલું જ નહીં પરંતુ જુનિયર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં પણ 3 લાખ, 2 લાખ અને 1 લાખ એ રોકડ પુરસ્કાર આપવાની આપણી સરકારની યોજના છે. એ ઉપરાંત સરકાર દ્વારા સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, જેમાં વડોદરામાં ઘણા બધા કોર્સિસ પણ હવે શરૂ કરેલા છે. તદુપરાંત ગાંધીનગરમાં પણ કોર્સિસ ચાલે છે. એટલે કોચિસને તૈયાર કરવાની પણ કામગીરી આપણા દ્વારા થઈ રહી છે. એની સાથે સાથે
અન્ય પણ આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં પણ સરકારે હવે ખૂબ જ ધ્યાન આપ્યું છે અને દરેક જિલ્લામાં એક અદ્યતન સ્પોર્ટ્સ સંકુલ થાય એ રીતે આપણે તૈયારી કરી રહ્યા છે અને 6 જગ્યાએ હવે ગુજરાતમાં સિન્થેટિક ટ્રેક છે એથ્લેટિક્સના, 2 જગ્યાએ આપણે હોકીના ટ્રેક છે અને લીંબડીમાં પણ અમારી સિન્થેટિક ટ્રેકની કામગીરી ચાલી રહી છે. તો નડિયાદમાં અમે ખૂબ મોટું સેન્ટર ડેવલપ કરીએ છીએ અને ગામડાના ખેલાડીઓને જો આપણે ઉપર લાવવું હોય તો હોસ્ટેલની ફેસિલિટીઝ ખૂબ જરૂરી છે. હવે આજની તારીખમાં 10 હોસ્ટેલની કામગીરી ચાલી રહી છે અને 1 વર્ષ બાદ કે 1.5 વર્ષ બાદ આપણી પાસે 3000 ખેલાડીઓ રહી શકે એવા 10 હોસ્ટેલ તૈયાર હશે. તો એક વખત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સ્પોર્ટ્સ કોચિસ, એમને ઇન્સેન્ટિવની યોજના, સારું કોમ્પિટિશન સ્ટ્રક્ચર અને પ્રતિભા શોધ માટેનું માળખું, આ બધું અમે ગોઠવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને જે 2010માં કે 2009માં જે ડિપાર્ટમેન્ટનું બજેટ 50 કરોડથી ઓછું હતું એનું સ્પોર્ટ્સનું બજેટ આજે 500 કરોડ રૂપિયાની આસપાસ છે અને રિકરિંગ બજેટ આખા દેશમાં ગુજરાતનું સૌથી વધારે છે અને એ સરકારનો એ દર્શાવે છે કે સરકાર ખેલને કેટલું પ્રાધાન્ય આપે છે અને એના ફળ સ્વરૂપે જ 2010માં જે 2011માં નેશનલ ગેમ્સ યોજાઈ હતી એમાં ગુજરાતનો 28મો નંબર હતો અને હવે 2015માં જે નેશનલ ગેમ થઈ એમાં ગુજરાતનો 9મો નંબર આવ્યો અને સ્કૂલ ગેમમાં પણ આપણે જે ઓલિમ્પિક રમતો છે એમાં ખૂબ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે અને 10મો ક્રમાંક આવ્યો છે. સ્પોર્ટ્સ પોલિસીની પણ સરકાર દ્વારા એનાઉન્સમેન્ટ કરેલી છે. તો આ બધા પગલાંથી નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે સેલિબ્રેટ કરવા માટે સરકારનો આનાથી સારો કોઈ તૈયારી અમારી ન હોઈ શકે કે અમે દરરોજે હવે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ અને ઈચ્છીએ છીએ કે નેક્સ્ટ ઓલિમ્પિક 2020માં પણ ગુજરાતના ઘણા ખેલાડીઓ દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે. મહિલાઓ અત્યારે ઓલિમ્પિકમાં જે મેડલની ટેલીમાં આવી રહી છે ભારતની, તો મહિલાઓ માટે આપ કંઈ અલગથી કોઈ કરી હવે 2015માં મેં જેમ આપને કીધું કે 10 ગોલ્ડ મેડલ આપણને મળ્યા ગુજરાતને અને 9મું સ્થાન આવ્યું. એ 10 ગોલ્ડ મેડલમાંથી 9 ગોલ્ડ મેડલ મહિલાઓને મળ્યા હતા. નંબર 1. નંબર 2, અમે અમારી દરેક જે યોજના છે, સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ યોજના હોય કે સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલની યોજના, એ દરેક યોજનામાં ઓછામાં ઓછા 40% ખેલાડીઓ મહિલા હોય એનું અમે ધ્યાન રાખીએ છીએ. નંબર 3, અમારી જેટલી પણ સ્પોર્ટ્સ હોસ્ટેલ અથવા સ્પોર્ટ્સ એકેડેમીઝ જે છે એમાં અમે મહિલાઓને કમ્પલસરી 40% મહિલાઓ હોય એ રીતે અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ને સરકાર દ્વારા મહિલા કોચિસ, ધારો કે મહિલા છોકરીઓને જ્યારે ખેલાડીઓ જ્યારે રમવા જાય ત્યારે એમની સાથે મહિલા કોચિસ હોવી ખૂબ જરૂરી છે, પરંતુ આપણા રાજ્યમાં અને દેશમાં મહિલા કોચિસનો ખૂબ અભાવ છે. એટલે આ વર્ષે સરકાર દ્વારા મહિલા ટ્રેનરને તારીખે 1 વર્ષની જો તાલીમ લેવી હોય તો એનો ખર્ચ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે એવી એક ઓલરેડી અમારી બજેટેડ આઇટમ છે. એટલે એનું સર્ક્યુલર પણ અમે કરેલું છે અને બધા અરજી મંગાવેલી છે અને ટૂંક સમયમાં અમે પબ્લિકલી એની જાહેરાત પણ કરવાના છે, જેથી ગુજરાતની બહેનો જો કોચ તરીકે બનવા માંગતા હોય તો સરકાર દ્વારા એને ટોટલ ફંડિંગ કરવામાં આવશે એવી પણ યોજના શરૂ કરી રહ્યા છે. અચ્છા, પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓને સરકાર તરફથી કયા પુરસ્કાર આપવામાં આવે? પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓને આ જે શક્તિદૂત યોજના છે તે અંતર્ગત એમને ટ્રેનિંગ માટે અમે સહાયતા આપીએ છીએ, જેમાં અમે કીધું શક્તિદૂત યોજના અંતર્ગત ઇન્ટરનેશનલ ખેલાડીને ટ્રેનિંગ, ટુર્નામેન્ટ રમવા માટે, ડાયટ માટે અમે સહાયતા આપીએ છીએ. તદુપરાંત રોકડ ખેલ પુરસ્કાર યોજના, જે અંતર્ગત ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ જો ઓલિમ્પિકમાં ખેલાડી મેડલ મળે તો 5 કરોડ ગોલ્ડ મેડલ, 3 કરોડ સિલ્વર અને 2 કરોડ બ્રોન્ઝ મેડલ. તદુપરાંત એશિયન ગેમ્સમાં 2 કરોડ, 1 કરોડ 50 લાખ, કોમનવેલ્થ, નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં પણ રોકડ પુરસ્કાર આપીએ છીએ. તદુપરાંત આપણે રોકડ જે જુનિયર એવોર્ડ, સરદાર પટેલ જુનિયર એવોર્ડ, સરદાર પટેલ સિનિયર એવોર્ડ અને જયદીપસિંહ બારિયા એવોર્ડ, એવા એકલવ્ય એવોર્ડ, એવા 4 એવોર્ડ 31 ઓગસ્ટ એ એપ્લિકેશનની છેલ્લી ડેટ રાખી છે કમિશનર ઓફિસમાંથી. તો એ પણ હવે એકાદ મહિનામાં એના પછી ડિસિઝન લેવામાં આવશે. ખેલાડીઓ છે જે સ્પોર્ટ્સમાં આગળ આવવા માંગે છે તો એને ખાસ સંદેશ શું આપશો? હવે ગુજરાત બદલાઈ ગયું છે, ગુજરાતની છાપ પણ બદલાઈ ગઈ છે. હવે તમે રમવા માટે સરકારે જેટલું સહાયતા કરવાની છે અને સિસ્ટમ ડેવલપ કરવાની છે એ આપણે ડેવલપ કરી છે. હવે રમો અને રમીને પણ તમે જીવનમાં આગળ આવશો, રમવાથી પણ તમને જોબ મળશે, રમવાથી પણ તમારું ફ્યુચર સિક્યોર રહેશે અને ગુજરાતનું અને દેશનું નામ રોશન કરો. અને રમત દ્વારા જેટલું એન્ટરટેનમેન્ટ અને એન્જોયમેન્ટ મળે એ બાકી બીજી કોઈ પણ નોકરીમાં મળશે નહીં. તેથી બધા ખેલાડીઓને હું આહ્વાન આપું છું કે, અને પેરેન્ટ્સને પણ ખાસ આહ્વાન આપું છું કે પોતાના ખેલાડીને, દરેક ખેલાડીએ દરેક વિદ્યાર્થીએ એક રમત રમવી જોઈએ અને જે સારો રમે છે એ દેશ કે ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ રમે, પરંતુ દરેક ભાઈ બહેનોએ
નાગરિકોએ એક ને એક રમત રમવી જોઈએ. ગાંધીનગર સ્થિત સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા વર્ષ દરમિયાન રમતગમત ક્ષેત્રે ઘણી પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય છે, તો તે અંગે વધુ માહિતી આપશે યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર જતીન સોની. ખૂબ સરસ પ્રશ્ન છે આપનો. મેજર ધ્યાનચંદ, હોકીના લેજન્ડ, સોર્સ ઓફ ઇન્સ્પિરેશન ઓફ ઓલ ધ એથ્લીટ ઓફ અવર નેશન. શારીરિક શિક્ષણ એ શિક્ષણનો અંતરંગ ભાગ છે અને શારીરિક શિક્ષણના માધ્યમથી ખેલાડીઓની મૂળભૂત શારીરિક ક્ષમતાઓનો વિકાસ કરી શકાય છે. પ્રત્યેક શાળામાં બાળક ઓછામાં ઓછી 35 મિનિટ રોજ પોતાના શરીર સૌષ્ઠવના વિકાસ માટે જો આપે તો એમની બેઝિક મોટર ક્વોલિટી એટલે ગત્યાત્મક કુશળતાઓ વિકસાવી શકે અને ભવિષ્યમાં આપણને શ્રેષ્ઠ કક્ષાના ખેલાડીઓ મળે. શાળાઓમાં શારીરિક શિક્ષણ ખૂબ જ અનિવાર્ય છે. જેટલી પણ ડેવલપ કન્ટ્રી છે જેને આપણે અત્યારે ઓલિમ્પિકમાં જોઈ રહ્યા છો, ત્યાં તમામ સ્તરે શાળાઓથી એમના શારીરિક કુશળતાઓનું ખૂબ જ ધ્યાન રખાય છે. સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીનો મુખ્ય હેતુ જ આ છે. ગુજરાતને શ્રેષ્ઠ રમતવીરો આપવા માટે જરૂરી રમત વિજ્ઞાનીઓ, રમત ગમત ક્ષેત્રના રાહબરો અને શારીરિક શિક્ષણના અધ્યાપકો જે સ્પોર્ટ્સને સરસ રીતે એડમિનિસ્ટર કરી શકે, સ્પોર્ટ્સને સરસ રીતે મેનેજ કરી શકે. રમતગમતના વિજ્ઞાનીઓની એટલા માટે જરૂરિયાત છે કે આજે ઘણા બધા એવા ક્ષેત્રો છે જેમ કે એન્થ્રોપોમેટ્રી, બાયોમિકેનિક્સ, કિન્સિયોલોજી, સ્પોર્ટ્સ સાયકોલોજી, સ્પોર્ટ્સ ફિઝિયોલોજી, એક્સરસાઇઝ ફિઝિયોલોજી, સ્પોર્ટ્સ મેડિસિન, આ બધા વિષયો એવા છે જ્યાં ખેલાડીઓને ઉત્કૃષ્ટ માર્ગદર્શનની જરૂરિયાત માટે આ પ્રકારના સાયન્ટિફિક સપોર્ટની જરૂરિયાત હોય છે અને આ યુનિવર્સિટી આ માટે કમિટેડ છે. જીવનમાં રમતગમતનું મહત્ત્વ એ ખૂબ જ વિશાળ ફલક પર જો ચર્ચા કરીએ તો ફિટનેસ એ $1 મિલિયન વેલ્યુ ધરાવતી જે કદી પણ આપણને વારસામાં નથી મળતી, જે આપણે જાતે જ એક્વાયર કરવી પડે છે, એ $1 મિલિયન ફિટનેસ આપણે રમતગમતના માધ્યમથી લાવી શકીએ છીએ. આ ફિટનેસ લાવવા માટે રોજ ઓછામાં ઓછી 45 મિનિટ, વધુમાં વધુ 8 થી 9 કલાક સઘન તાલીમ મેળવવી પડે. જો આપણે ચેમ્પિયન થવું હોય તો 6 થી 8 કલાક રોજ રમતગમતના ક્ષેત્રે તમારી શારીરિક ક્ષમતાઓ, કુશળતાઓ, બળ, તાકાત, ગતિ, સહનશક્તિ, આ બધા ગુણો ખીલવવા માટે મેદાન પર ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે. 12 વર્ષની સઘન મહેનત પછી સાક્ષી બ્રોન્ઝ મેડલ સુધી પહોંચી શકી. આવા અનેક જે આપણા ઓલિમ્પિયન છે એ લોકો આ ચેમ્પિયનશિપ, આ લેવલ પર પહોંચવા માટે કલાકોના કલાકો સઘન પ્રયત્નો કરતા હોય છે અને વર્ષોના વર્ષોની તાલીમ પછી આ સ્તર પર પહોંચતા હોય છે. પણ એ પહોંચાડવા માટે જે મૂળ બાબત છે, જે પાયાની બાબત છે, એ છે એક મોટા સમૂહ, એક મોટા જૂથમાં આપણા બાળકોનું ગતિ કુશળતાનું વિકાસ, જે શાળા સ્તરે જ શક્ય છે. એટલે આપણા જે નેશનલ ડે છે, નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે જેની આપણે વાત કરીએ છીએ, એ દિવસે આપણે પ્રણ લઈએ કે આપણે આપણા બાળકોને મેદાન પર મોકલીએ અને મેદાન પર એ આવતા થાય, રમતા થાય, એ બહાને શારીરિક ક્ષમતા, સૌષ્ઠવ વિકાસતા થાય. એમના વિકાસના મારફતે જ આપણને ફ્યુચર ઓલિમ્પિયન મળે. એ ટેલેન્ટને હન્ટ કરે SAG અને SGSU અને ગુજરાત સરકાર, આ તમામ ભેગા થઈ અને ભાવિ ઓલિમ્પિયનના ઘડતરમાં મોટું યોગદાન આપે.